وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے سامنے ہزاروں لوگ سجدہ کرتے تھے، جس کی فوجوں سے پوری دنیا کانپتی تھی، جس نے خود کو خدا کہہ دیا تھا۔ اس کا نام تھا نمرود، بابل کا ظالم بادشاہ، ایک ایسا انسان جس کے غرور نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے، اس کی عبادت کرتے، اور جو انکار کرتا وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ سال گزرتے گئے اور نمرود کا غرور بڑھتا گیا۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ نمرود ہڑبڑا کر اپنی نیند سے اٹھا۔ اس کا چہرہ خوف سے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ آسمان سے ایک شدید روشنی اتری، اتنی طاقتور روشنی کہ اس کے محل، اس کی سلطنت اور اس کا غرور سب تباہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا۔ سب نے خواب سن کر خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک بوڑھا کاہن بولا، یہ بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو ختم کرے گا اور آپ کی حکومت تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چیخا، فوراً حکم دو، سلطنت میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر بابل کی گلیاں معصوم بچوں کے خون سے بھر گئیں۔ ماؤں کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ لیکن اسی دوران ایک عورت خاموشی سے اپنے نومولود بچے کو شہر سے باہر لے جا رہی تھی۔ یہ بچہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ جانتی تھی اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو اس کا بیٹا زندہ نہیں بچے گا، اسی لیے اس نے ایک سنسان غار میں اپنے بچے کو چھپا دیا۔ ہر روز وہ چھپتے چھپاتے وہاں آتی، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اور واپس چلی جاتی۔ اللہ کی حفاظت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں بڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے۔ انہوں نے پہلی بار آسمان دیکھا، رات کا اندھیرا اور چمکتے ہوئے ستارے۔ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن کچھ دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، بڑا روشن، خوبصورت۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن صبح ہوتے ہی چاند بھی غائب ہو گیا۔ پھر سورج نکلا، شدید روشن، لوگ اس کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہی سورج بھی ڈوب گیا۔ تب آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں اس رب کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی دوران آپ کے والد آزر، جو بھی تراش تھے، لوگوں کے لیے نئے بت بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، آپ ایسے بت کیوں بناتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ لیکن آزر غصے میں آ گئے۔ خاموش ہو جاؤ ابراہیم، یہ ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش نہ ہوئے۔ انہوں نے پوری قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، یہ پتھر تمہاری مدد نہیں کر سکتے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں پاگل کہتے۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ قوم ایک بڑے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا بیت خانے میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔
खामोश, बेजान। आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके तमाम बत तोड़ने लगे। बीतों के टुकड़े पूरे मंदिर में बिखर गए। सिर्फ एक बड़ा बत बाकी बचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आई तो चीखें निकल गईं। हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? लोग फौरन समझ गए, यह इब्राहिम का काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने गुस्से से पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, शायद इस बड़े बत ने क्या हो। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। पूरा दरबार खामोश हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे बित बोल नहीं सकते। नमरूद गुस्से से कांपने लगा। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद चीखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसने एक कैदी को आजाद कर दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। फिर गुरूर से हंसा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया। इसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन गुरूर अभी भी जिंदा था। उसने हुक्म दिया, एक बहुत बड़ी आग जलाओ। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखा गया और आग में फेंक दिया गया। लोग सांस रोके देख रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और अचानक वो आग जो सब कुछ जला रही थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बन गई। वो सलामत थे, महफूज थे। ये मौजिज़ा देखकर भी नमरूद का गुरूर खत्म ना हुआ। वो चीखा, मैं खुदा से जंग करूंगा। उसने अपनी फौज तैयार की, हजारों सिपाही, घोड़े, हथियार। लेकिन फिर अल्लाह का अजाब आया। आसमान पर एक अजीब सियाह बादल नमूदार हुआ। वो बादल नहीं था, वो लाखों मक्खियां थीं। मक्खियां फौज पर टूट पड़ें। सिपाही चीखते हुए भागने लगे और फिर एक छोटी सी मुक्की नमरूद की नाक में दाखिल हो गई। वो इसके दिमाग तक पहुंच गई और नमरूद दर्द से चीखने लगा। दिन रात, रात ही दिन वो पागलों की तरह अपना सिर पीटता रहता। आखिरकार उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, मेरे सिर पर मारो, शायद दर्द कम हो जाए। और वही बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, अपने ही गुलामों से सर पर जूते खाता रहा, यहां तक कि वो ज़हलत के साथ मर गया, एक मुखी के हाथों। क्योंकि अल्लाह जब चाहे सबसे ताकतवर इंसान को भी सबसे छोटी मखलूक से तबाह कर सकता है। और यही नमरूद की कहानी थी, गुरूर की कहानी, तकब्बुर की कहानी और अल्लाह की कुदरत की निशानी। तो दोस्तों, नमरूद की कहानी सिर्फ एक जालिम बादशाह की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए एक वार्निंग है जो गुरूर में अल्लाह को भूल जाता है। जिस नमरूद के सामने हजारों लोग झुकते थे, वो एक मामूली सी मक्खी के सामने बेबस हो गया। क्योंकि अल्लाह जब फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती। आज भी बहुत से लोग ताकत, दौलत और गुरूर में हकीकत को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, बादशाहत हमेशा अल्लाह की रहती है और इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार अल्लाह के सामने बेबस है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह सबसे बड़ा है, ताकि हम सब अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। और अगर आप ऐसी मजीद ईमान अफरोज इस्लामी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सोल स्पीक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।